नमस्कार. मी रमेश माटे, सहशिक्षक मोहरे प्रशाला अक्कलकोट. तुम्हा सर्वांचं सायन्स फॉर स्टुडंट या यूट्यूब चॅनलमध्ये सहर्ष स्वागत करतोय. हिअर वी आर गॅदर्ड हिअर इन द लॅबोरेटरी अँड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस topic number 6. The name of the topic is animal classification. Actually, there are plants classification as well as animals classification. I think in the 9th standard we were discussed about plants classification. Just we revise within 2 or 3 minutes and we will proceed in this topic. In the plants classification, exactly how it categorized. Actually these are categorized into cryptogam, panorogam and cryptogamia, panoragamia. In the cryptogamia again categorized thallophyta, bryophyta and pteridophyta. And in the panorogams it categorized into 2 types, gymnosperm and angiosperm. असे त्याचे विविध होते. एक टॉपिक छोटासा टॉपिक होता. एंजिओस्पर्म मध्ये मोनोकॉट, डायकॉट असे होतं. आता इथं ॲनिमल क्लासिफिकेशन जेव्हा आपण बघतोय, हिस्ट्री ऑफ ॲनिमल क्लासिफिकेशन, न्यू मेथड ऑफ सिस्टीम ऑफ ॲनिमल क्लासिफिकेशन अँड एक्झॅक्टली किंगडम अनिमलिया अँड इन केस ऑफ प्लॅन्टी. ओके, देर आर ओनली वी आर गोइंग टू डिस्कस किंगडम अनिमलिया अँड इन द किंगडम अनिमलिया देर आर टोटल 10 फायलम्स. व्हेरी इंटरेस्टिंग फायलम्स दीज आर. आउट ऑफ 10 फायलम, फर्स्ट 9 बिलोंग्स टू नॉन कॉर्डेट्स and the last one is chordate. And again in chordate it classified into 6 classes, and in the 6 classes last class, that is mammalia, we belongs to mammalian. बघा कुठं आहे आपण. सुरुवात होते 10 पैकी शेवटचे 10 मध्ये 6 क्लास, त्या 6 क्लास मध्ये शेवटचा क्लास, त्यामध्ये आपण मेमेलियन्स असं एवढं क्लासिफिकेशन आहे. हे सगळं आपण या टॉपिक मध्ये बघणार आहे. So while we studying this one, the first we are start with living organism. How living organism are categorized? Let us discuss here. In the living organism, these are categorized into 2 types. Which are these 2 types? Simply prokaryotic as well as eukaryotic. Anybody know what is mean by prokaryotic? Simply prokaryotic means pro means before, without nucleus. Simply the organisms which do not have nucleus, ज्याच्यामध्ये केंद्रक नाही, त्याला प्रोकॅरियोटिक म्हणतो. अँड सेकंड वन इज युकॅरियोटिक. यू मीन्स ट्रू, यू कॅरियोटिक, KROYOTIC व्हॉट एव्हर, युकॅरियोटिक. बट EU मीन्स ट्रू मीन्स yes, exactly, there is a nucleus, well defined double membrane bounded nucleus is there. In case of human being, whether we are eukaryotic or prokaryotic, Rohini? We are absolutely eukaryotic. We are the higher level animals and we have a complex nucleus. So we are also included in the eukaryotic. After then, in the prokaryotic, only one kingdom is there. Actually, J.H. Whittaker, who described a 5 kingdom system. In the 5 kingdom system, the one of them is kingdom Monera. And what are the examples of kingdom Monera? Paramuseum, Euglena. These are the, I think, amoeba. Amoeba is not an Monera. Protist actually. So in the Monera, Euglena, Paramuseum are the examples which does not contain a very defined nucleus. After then, while we are discussing eukaryotic again distinguish unicellular and multicellular. But carefully discuss here, while we are describing kingdom Monera is also unicellular, but it does not have a well defined nucleus. And here also unicellular, but it contains a well defined nucleus. And example of unicellular organism, Protista is a kingdom. Second kingdom Protista, and example is amoeba. Amoeba which contains only one cell, त्याच्यात एकच सेल आहे बट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस आहे. आणि त्यानंतर मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम बघतोय. इन द मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम अगेन इट इज कॅटेगराइज्ड इनटू 2 टाइप्स, विथ सेल वॉल, विदाउट सेल वॉल. I think in case of plant it contains cell wall.
It is the outermost membrane, and second one is a cell membrane. But in case of animal, the outermost part is the cell membrane. There is no cell wall. In our cell does not contain the cell wall. So the multicellular organism categorized into without cell wall and with cell wall. आता ऍक्च्युअली आपण सुरुवातीला विथ सेल वॉल घेतलं पाहिजे आणि नंतरचं काय आहे विदाउट सेल वॉल लिहिताना, नाही तर असं उलट व्हायचं. सुरुवातीला विथ सेल वॉल आहे आणि दुसरं जे आहे ते विदाउट सेल वॉल. आणि इन द विदाउट सेल वॉल वी आर द इन्क्लुडेड मीन्स एनिमल्स. आणि आपल्याला अभ्यास जो करायचा आहे तो लास्ट कुठे तर विदाउट सेल वॉल करायचा आहे नंतर. तर विदाउट सेल वॉल मध्ये अनिमल्स येतात. अनिमल्समध्ये परत 10 किंगडम आहे ते आपण नंतर बघूया. 10 फायलम आहे, सॉरी किंगडम एकच असतं. तुम्ही हिअरआर्की तुम्ही पाहिला असेल, हिअरआर्की ऑफ क्लासिफिकेशन असतं, त्याच्यामध्ये सुरुवात होते किंगडम पासून. किंगडम, फायलम, सब फायलम, त्यानंतर क्लास, फॅमिली, त्यानंतर अजून 1-2 शब्द आहेत परत तुम्ही 7वीला शिकलात ते. आणि त्यानंतर खाली असतं फॅमिली, जिनस आणि स्पेसिस, असं त्याचं डिस्ट्रीब्युशन हे हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर झालेलं असतं. जसं आपण वर्ल्ड, इंडिया, महाराष्ट्र, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, परत कोण व्हिलेज नंतर आपलं हाऊस नंतर मी इंडिव्हिज्युअल. आपण इंडिव्हिज्युअल कधी येतो बघा लास्टला. तसं हे किंगडम, स्पेसिस असं क्लासिफाईड हायर ऑर्डर टू लोअर ऑर्डर आलेलं असतं. तिकडे आता आपण येतो विथ सेल वॉल. व्हॉट अबाउट विथ सेल वॉल? इट कंटेन्स अगेन 2 टाइप्स. विथ सेल वॉल मध्ये 2 प्रकार आहे. एक आहे एटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन अँड सेकंड वन इज अ हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. Autotrophic. What is mean by autotrophs? The organism which make their own food, means all type of plants which are included in the autotrophs. And heterotrophs. What about heterotrophs? Okay, heterotroph means the organism which do not make their own food. They are depends upon another organism for the food. स्वतःच अन्न स्वतः बनवत नाहीत आणि ते दुसऱ्यावर अन्नासाठी अवलंबून असतात. त्यामध्ये हेट्रोट्रॉप्स आहेत आणि एक्झाम्पल आहे फंगाय एक्झाम्पल लक्षात ठेवा. आणि इकडे किंगडम प्लॅन्टी म्हणजे ऑल प्लॅन्ट्स विच आर कॉल्ड एज प्रोड्युसर. त्याला आपण काय म्हणतो प्रोड्युसर पण म्हणतो. त्या प्रोड्युसरवर सगळ्या जगाची निर्मिती काय अवलंबून आहे. ते नसेल तर पुढचं काही असलं नसतं, त्याच्यावरच आपण डिपेंड करतो. सो धिस इज सिम्पली लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम. आणि असले जास्तीत जास्त येतात पेपरला लक्षात घ्या. आणि यावर्षी तर मॅक्झिमम तेच येणार आहे. जिथे जिथे असे काय आहेत फिल इन द ब्लँक चार्ट वाईज आहेत ते सगळे व्यवस्थित लिहून फिलअप करा व्यवस्थित. तुम्हाला त्यात 20 तरी मार्क मिळतील बघा यावर्षी 40 पैकी.